إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح حب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح حب العربي سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الرزاق إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سبحان المدد إلى روح سيد الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله البنجري إلى روح سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري سيد الشيخ محمد أنم شعر البنجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي إلى رئيس سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال بن السيد وإلى رئيس سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحلال إلى رئيس سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجا وإلى رئيس سيد الإمام شيخ إبراهيم البدري وإلى رئيس سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وإلى رئيس سيد الإمام ابن هشام الأنصاري إلى رئيس سيد الإمام شيخ محمد النووي بن عمر اللندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليه وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. نور الظلام. والخامس الحرس وأمه Samaratu bintu Jundubin wa huwa akbaru awladi Abdul Muttalib wa bihi kana yuknah falam yudrikil Islam ay
lam yudrik zamana bi'isatihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya wal khamisu bermula yang kelima, al harasu yaitu namanya Haras, wa ummuhu dan ibunya Samarah bintu Jundub binti Jundub, wa huwa dan dia akbaru auladi Abdul Muttalib, paling tua anak Abdul Muttalib. Wa bihi dan dengan dia yukana adalah Abdul Muttalib yukna diberi kunyah. Falam yudrikil Islam, maka tidak menemui atau tidak memperdapati ia akan Islam. Ay lam yudrik zamana bi'satihi sallallahu alaihi wasallam. Kada menemui ia akan masa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya, wal khamisu bermula yang kelima a'maluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi. Karena pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah berapa? 11 orang. Walaupun beberapa istri. Abdul Muttalib kawin dengan beberapa orang perempuan, mempunyai anak laki-laki sebanyak 13 orang. Yalah jumlahnya itu 13 orang. Anak perempuannya ada juga kurang lebih 2 orang anak perempuannya, tapi istrinya beberapa orang. Nah, sekarang Rasulullah itu nang hidup punya paman, punya mama Rina, jumlahnya 11. 4 sudah. 4 sudah. Kemudian yang berikutnya nang kelima. Yang kelima adalah namanya Al-Harasu, Haras namanya. Haras ini ibunya adalah Samarah binti Jundub. Berarti lawan bapaknya Rasulullah Abdullah bersaudara sebapak, ibu lain. Yalah, saudara sebapak oleh Abdullah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ibu atau istri Abdul Muttalib yang bernama Samarah. Nah, si Haras ini huwa akbaru auladi Abdul Muttalib. Dia yang paling tua anak-anak Abdul Muttalib. Panuhanya. Kalau bahasa kita Indonesia ini anak apa disebut nih? Anak solong. Nah, anak penuhanya, anak solong Haras nih. Wa bihi kana yukna, wa bihi dan dengan Haras inilah karena adalah Abdul Muttalib yukna diberi kunyah. Makanya Abdul Muttalib itu dipanggil Abal Haras. Paham? Kunyah itu kan masudirat bi abin au ummin. Iyalah. Kunyah ialah isim yang diawali dengan kalimat abu atau aba atau umum.
Ummu Kulsum, ummu apa macam-macam umi bila umi itu kunyah karena bila abu atau aba itu kunyah. Nah lalu Abdul Muthalib ini dipanggil orang dengan kunyah Abul Haras atau Abul Haras yang artinya abahnya Haras. Ya memang bahasa kehidupan kita malah di kampung kita tuh umpama adalah umpamanya Umar kawin anak kawin lo cuma kadua ini lo ada yang lo sesuai umur aja kalau anak gua bini cuma kain dulu ngaji dulu kena umur 25 kayak lo merlah. Nah ya Rasulullah itu kan kawin umur 25 tuh. Umur 25 sedang kawin kan teh. Nah ya Rasulullah. Lalu begini Umar. Begini dengan seorang perempuan namanya Nabilah. Kayaknya produk hanyar gitu. Kayak kayaknya ada ngarannya Hindun. Apalagi ngarannya Hindun. Itu produk hanyar kalau makanya ngarannya Nabilah. Salsabila, Rahela, itu Kesha, iyalah, iya, ngaranda kan wahini gitu ya, lah, nah kawinlah lawan Nabila, lalu dianakan, dingaranilah anaknya Muhammad Haris. Karena di Quran ada harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lalu dingarani Muhammad Haris atau nama Allah ada Al Haris. Ya Allah, Muhammad Haris. Allah orang ampih mengiau Umar ni Umar ada lagi. Orang memanggil Umar itu lawan, "Oi, ayahnya Haris." Ya Allah. Iyalah, itulah Allah. Iya Allah. Nah itu ngarannya kunyah. Gitu tuh. Lalu Umar beranak, ulang 2, 3. Biasanya kunyah ini dikiau dipanggil dari anak nang penuhannya. Umar masih anak 3 tadi, Muhammad Haris. Lalu anak kedua bini-bini, Jamilah. Anak ketiga bini-bini ngarannya Sukainah. Apalagi Sakinah. Apalagi kalau bisa anak ngarannya namanya Sakinah. Ada orang pengaruh Sakinah ada. Anak kalau umiyah Kiau Indah. Kenapa itu mengarahnya Sakinah? Allah. Jadi Quran ada Sakinah mawaddah warahmah. Iya, bujur aja. Cuma bahasa kampung mana deh, ada sekali nyaman. Allah, ada anak dengarani Sakinah, dengarnya apa? Rahela. Oh, ya sudah Rahela. Lalu Umar dipanggil maulah orang Rabah Rahela, ada maulah abahnya tadi lagi nih abahnya Jamilah Allah pasti nang penuhnya abahnya Haris janganlah. Nah itu kunyah kayak itu Abdul Muthalib itu anak penuhnya ngarannya Haras. Lalu beliau dipanggil orang Abul Haras, abahnya Haras. Nah Palayuril Islam si Haras anak Abdul Muthalib ini kakak Tuhan daripada Abdullah ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu
kada mendapati zaman Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti kata beriman katalah karena kada menamuni ujur orang bola kada menamuni. Nah, kada menemui Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah meninggal dunia. Berarti kada sahabat marahnya beriman kepada Rasulullah. Berarti kalau orang itu tidak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kada Islam. Berarti Abul Haras si Haras ini kada ada Islam. Masuk neraka kada, itu urusan Allah Ta'ala. Cuma dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasulah. Ujar Allah Ta'ala, kami akan kadang mengazab seseorang. Kami tidak mengazab satu kaum, kami tidak mengazab satu kelompok manusia, kecuali kami utus dulu, kami kirim dulu kepada mereka seorang rasul. Apabila sudah dikirim namun tidak beriman juga, baru diazab Allah. Nah sekarang Haras ini kan beriman, baru diazab Allah. Maulah Sidin jaga bertemuan lawan Rasulullah. Sidin kada bertemu lawan Rasulullah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi dan Rasul. Terus berarti dalam agama pandangannya bukan orang Islam. Terus masalahnya mereka di akhirat nanti itu terserah Allah dulu, karena semua urusan kita ini urusannya Allah, hamba-nya Allah. Yaf'alu ma yasha, Tuhan itu memperbuat apa yang Ia kehendaki. Di dalam Al-Quran aja Allah berfirman, Allah Ta'ala itu fa'alun lima yuridu. Itu dalil iradah, ya kan? Mari kita belajar dari sifat Tuhan iradah. Tuhan itu berkehendak mulai di dunia sampai kapanpun Tuhan yang berkehendak. Pahendak Allah Ta'ala itulah yang jadi, karena iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan Allah itu fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala memperbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi terserah Allah Ta'ala di akhirat. Orang umpama aja dalam pandangan tauhid, orang di dunia taat, lalu di akhirat dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke neraka. Salah. Terserah Allah Ta'ala. Kita ini Allah Maulah, Allah menciptakan, hamba Allah fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala memperbuat apa yang dikehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tuhan itu la yus'alu amma yaf'alu, tidak akan ditanya apa yang diperbuat Allah. Siapa yang menanya Allah? Ya kan adalah. Nah, wa hum yus'alun, justru manusia lah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya urusan Allah, terserah Allah ya di akhirat. Namun secara keilmuan dalam ilmu dijelaskan, apabila orang hidup di zaman belum sampai dakwah kepada mereka, apabila orang hidup di zaman yang belum ada Rasul, belum sampai ajaran agama, maka mereka itu disebut dengan ahlul fatrah. Paham ahlul fatrah? Orang-orang yang berada di masa kosongnya ajaran agama, kosongnya seorang Rasul kada bertemuan. Ahlul fatrah, orang-orang yang berada di zaman kekosongan ajaran agama,
Orang-orang yang berada di zaman kekosongan tidak ada Rasulnya Allah yang sampai kepada mereka, maka oleh sebagian ulama berpendapat ahlul fatrah itu najuna. Paham? Mereka itu najuna. Napa najuna? Selamat. Orang-orang yang hidup di zaman fatrah menurut sebagian ulama mereka itu di akhirat selamat. Mereka itu selamat. Maka sesuai dengan kaidah keilmuan, Haras bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, kalau orang kampung nyambet julak. Kayaknya benar. Dan sana abah nando hati nyambet apa wa ada wa ada sebutin kayaknya nyambet wa ya Allah. Nah, sebagian menyambat tuha mau jua tuha ya mau jua marai itu ada juga namanya menyambat julak. Ada orang Rampol, orang Tapora, orang Rantau itu nyambat julak. Ada orang Berabe nyambat uwa. Lo macam-macam, uwa lontong, uwa untok, uwa sate, itu tuh uwa sayur, macam-macam lagi. Itu tuh. Nah lalu paman Nabi atau julaknya Rasulullah yang bernama Haras bin Abdul Muttalib ini menurut kaidah keilmuan beliau hidup di masa fatrah, oleh sebagian ulama mereka itu selamat. Berarti Haras bin Abdul Muttalib ini selamat daripada api neraka. Selamat daripada api neraka, letaknya adalah surga. Wasadisu Az-Zubair wa ummuhu Ummu Abdillah. Ibunya Zubair adalah Ummu Abdillah, yaitu ibunya Abdullah. Sama mana saya bapak nenek, walam yudrikil Islam, dan kada memperdapati Islam juga. Yang keenam, wasadisun yang keenam paman Rasulullah, julaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zubair. Zubair, orang Zubair. Zubair wa ummuhu, dan ibunya Zubair ini Ummu Abdullah, yaitu ibunya Abdullah. Berarti ini dengan Abdullah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seibu sebapak, seayah seibu, berarti tiga lah. Ya Rasulullah siapa? Abbas kah? Abdul Abu Talib, seibu sebapak. Kemudian oke. Ya Abdullah itu Bapak Rasulullah. Siapa lagi? Zubair bin Abdul Muttalib. Siapa sekarang mamanya? Fatimah lah. Oh Fatimah. Ya Allah, nang seibu sebapak nih paman Nabi, saudara Abdullah, Abdul Muttalib kawin dengan perempuan yang bernama Fatimah. Lalu beranak satu Abdullah, dua Zubair. Itu kan urutannya bang. Tiga Abu Talib. Walam yudrikil Islam, dan Zubair bin Abdul Muttalib ini pun
tidak sempat memperdapati agama Islam. Artinya kada bertemuan dengan Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka Zubair pun termasuk orang yang hidup di zaman Patrah. Sekali lagi, Zubair bin Abdullah, beliau tidak bertemu dengan Rasulullah saat diangkat menjadi nabi dan rasul. Berarti Zubair bin Abdullah tidak agama Islam. Tetapi beliau namanya hidup di zaman belum ada nabi dan rasul atau kekosongan yang disebut dengan masa Patrah. Orang yang hidup masa Patrah oleh sebagian ulama, mereka itu selamat di akhirat. Habis. Kemudian wasabi'u jahlun bitaqdimil jimil maftuha alal ha'i sakinatil muhmalah wa qila bitaqdimil ha'al muhmalah maftuha alal jim. Nam ketujuh pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya Jahlun. Lain Jahlun, lain Jahlun. Nah, tapi ibunya wa ummu Hamzah. Ibunya sama dengan ibunya Hamzah. Hamzah itu kan anak Abdul Muthalib, ibunya siapa? Kilah. Apa? Halah. Abdul Muthalib kawin dengan perempuan yang bernama Halah. Lahirlah Hamzah. Lahirlah siapa? Jahal. Ada lagi lahirlah Abbas kah? Sama. Lain lagi. Jadi ayahnya Rasulullah Abdullah dengan Jahal ini atau Jahlun ini badang sanak saabah. 7. Wasaminu yang ke-8 pamannya Nabi Abdul Ka'bah. Ngaran Abdul Ka'bah. Wa ummu Abdullah, dan ibunya yaitu ibunya Abdullah yaitu Fatimah. Ini asli ini paman Nabi seibu sebapak yang bernama Abdul Ka'bah. Namun walau yudrikil Islam, dan tidak memperdapati oleh Abdul Ka'bah ini akan agama Islam pada bertamuan jua lawan anak kemanakan yang bernama Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Ta'ala, maka Abdul Ka'bah kada termasuk orang Islam. Namun walaupun beliau tidak masuk Islam karena kada bertemu dengan Islam, bukan berarti Abdul Ka'bah ini kafir, tidak. Karena Abdul Ka'bah disebut lagi hidup di masa Patrah. Walam yakun lahu nasalun, dan tidak ada bagi Abdul Ka'bah ini nasal turunan. Kada dibuka turunan, kada kawin enggak? Kawin. Tapi kada banakan Abdul Ka'bah. Bujur Abdul Ka'bah seumuran ada banakan. Maksudnya Abdul Ka'bah ini bebini aja ramai, bebini tapi kada banakan bini. Badan apa ngarannya mandor. Oh jangan nih rahmat. Orang tujuan kawin itu litalabi lin nasal, untuk mencari keturunan. Kam kawin meraih agan apa? Mencari kumpangnya kan? Salah satu tujuan kawin itu lin nasal, untuk mencari keturunan agar aku bisa anak cucu generasiku. Itu terang.
Nah bila orang kebanyakan lalu ngarang mandul. Nah payu takdir Allah Ta'ala. Walaupun sebabnya ada, nah sebabnya itu yang dicari. Bisa aja sebabnya tamana, bisa aja sebabnya lama. Maulah banakan, melamah itu, litoy, maulah, kedema, menalakian lo, ini nama kawin maulah banakan. Banakan gunung bumi itu bumi orang karena ada nama Allah Akbar. Habis. Kemudian watasi'u nangga 9 kasam. Kasam ini